Saman Guard! Ajab! Cut! अदर सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the Guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebration. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the
1721 Field Battery ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field gun, ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് എത്തി. അദ്ദേഹം ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് എത്തി. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം പതാക ഉയർത്തും. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർ അടിമത്തത്തിന്റെ ഇരകളാകാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിയിട്ട് 79 ആണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ പതാക, ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തും. അത് കാണാൻ, ആ കാഴ്ച കാണാനാണ് ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെയും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെയും കാത്തിരിക്കുന്നതും. നമുക്കിപ്പം ശരത് ലാൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ശരത്ത്, ഇനി അല്പസമയം കൂടിയുള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തും. സേതുലക്ഷ് അതുതന്നെയാണ്. ഇനി 8:05 പതാക ഉയർത്തുന്ന സമയം ചെങ്കോട്ടയിൽ. അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ രാജ്ഘട്ടത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ രക്തസാക്ഷികൾ, അതുപോലെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെയും സ്മരണ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലെത്തും. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെങ്കോട്ടയിലാണ് തൻ്റെ 12ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേത്. അദ്ദേഹം 12ാമത്തെ കൊടി ഉയർത്തുമ്പോൾ, അതായത് ദേശീയ പതാക ചെങ്കോട്ടയിൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു ചരിത്രമാവുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ 3ാമത്തെ ആളായി മാറുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ 17 തവണ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ചരിത്രമുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനാണ്. അതിന് തൊട്ടു താഴെ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അവർ 16 തവണയാണ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത്. ഏതായാലും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ സൗഹൃദം കാത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രത്തിനോട് എന്തു പറയും എന്നതാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം 87 മണിക്കൂറോളം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം നടത്തിയ ചരിത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം എത്ര നീളും, അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, നേരത്തെ സേതുലക്ഷ്മി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും എന്നതാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്, അല്ല ലോകം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കാരണം തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ട്രംപിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും ഇന്ത്യയും ഏറെ അകന്നു കഴിഞ്ഞു. ട്രംപ് ആവട്ടെ തീരുവ കൂട്ടും എന്ന ഭീഷണി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാവും പകലും മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പഴയ സുഹൃത്തായ റഷ്യ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളി എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ പാതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രീകൃത വിദേശ നയത്തിൽ നിന്നുള്ള സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത്. കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമെന്ന്. കാരണം ഒന്ന്, ഈ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂറിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ഈ പാകിസ്ഥാന്റെ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ നടത്തിയ വിദ്വേഷജനകമായ പരാമർശങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അണുബോംബ് ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവന, പ്രതികരണങ്ങൾ, അതിലൊക്കെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ശക്തമായ പ്രതികരണം നടത്തുമോ? പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോൾ ശരത്ത് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീരുവ യുദ്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മറുപടി നേരത്തെ തന്നെ രാജ്യം നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സവിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ്, അലാസ്ക ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ? മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം, ഒട്ടുചോരി വിവാദത്തിൽ കാര്യമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും BJP കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനിയും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും
79वां स्वाधीनता दिवस समारोह। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञानपथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।